नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। गुणस्थान विवेचन द्वितीय अध्याय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रश्न नंबर 1। थोड़ी चर्चा थई कर्म कोने कहे छे। जीवना मोह राग द्वेष रूप परिणामोना निमित्तथी स्वयं परिणमित कार्मण वर्गणा रूप उद्गलनी विशिष्ट अवस्थाने कर्म कहे छे। आ प्रश्नना उत्तरमां निमित्तनी मुख्यताथी चर्चा करी थी। आ निमित्त शब्दनो खुलासो करवा माटे फरीथी आना उपर थोड़ी चर्चा करीए छे के कार्माण वर्गणा एटले के कार्मिक मैटर आ लोकमां बधे ज छे। कोई एवो प्रदेश नथी, एवी कोई जग्या नथी के ज्यां कार्मिक मैटर न होय। कार्मिक मैटर इनविजिबल छे पण कलरलेस नथी। बंनेमां अंतर खबर पड्युं हशे। इनविजिबल कहेता के आपणने देखाता नथी पण एनो अर्थ एम नथी के एनामां कलर नथी। અને એમાં નિમિત્ત શબ્દ વાપર્યો એટલા માટે કે જીવના મોહરાગ દ્વેષના જે ભાવો છે એ નિમિત્ત માત્ર છે, બાકી તો એ કારમણ વર્ગણા પોતે પોતાની યોગ્યતાથી આત્મ પ્રદેશ પર આવીને બંધાય છે। જેમ મહેમાનને આપણે આમંત્રણ આપ્યું તો મહેમાન એમના ઘરેથી આપણા ઘર સુધી આવે છે, તો મહેમાન જે આવે છે એ આવે છે પોતાના ઉપાદાનની યોગ્યતાથી અને આમંત્રણ એમાં નિમિત્ત માત્ર છે। एवी रीते आत्मा पोते जे भाव भाव्या ए पोते भाव्या अने कार्मिक मैटर जे आत्मा तरफ आवे छे ए पोतानी उपादाननी योग्यताथी आवे छे। एमां भावोने निमित्त मात्र कह्या छे। पोतानी उपादान एटले उपादान शब्दनो अर्थ ए छे के दरेक वस्तु पोते पोतानी योग्यता, उपादान एटले के जे कार्माण वर्गणा एटले कार्मिक मैटर पोतानी शक्तिथी अज्ञानी निमित्त पर एटलो आरोप लगावे छे के निमित्तना कारणे थयुं के आ काचनो ग्लास छे, आ काचनो ग्लास नीचे पड्यो अने फूट्यो तो के नौकरे ध्यान न राख्युं एटला माटे ग्लास फूट्यो, एना उपर आपणी दृष्टि त्यां जाय छे। विचार ए नथी करता के आ ग्लासनी फूटवानी योग्यता उपादाननी हती, एटले के काचनो ग्लास होय तो फूटे, स्टीलनो होय तो न फूटे। आनी अंदर पोतानामां फूटवानी शक्ति छे अने बीजा 5 ग्लास पण त्यां छे, पण आ ग्लास ज नीचे पड़ीने फूट्यो कारण के आनी योग्यता आनी अंदरमां आनी डेस्टिनी ज एवी लखायेली हती के अत्यारे आ ग्लास नीचे पड़े ने फूटे। तो जे वस्तुनुं जे प्रकारे जेवी रीते परिणमन थवानुं होय ए रूपे थाय अने आपणुं ध्यान एक कर्मना उदयना निमित्त ए जे बननारू छे एनी एना उपर अंतरंगमां नथी जतुं। आतंकवादीओए निर्दोष 200 लोकोने वीटी स्टेशन पर मारी नाख्या। ए निर्दोष हता, एमनो कोई गुनो नतो, कोई वांक नतो, पण ए तो दुनियानी दृष्टिमां नतो। वास्तवमां तो ए 200 जे मर्या तो जेने जेने गोળી वागी एने ज गोળી वागीने मरवानुं थयुं। बीजा हता तो घणा बधा, केम न मर्या? तो खास ए छे के जेना कर्मना उदय एवा हता के आयुष्यनो उदय ज जेनो एटलो लखायेलो हतो एटले के एटलो सुनिश्चित हतो एनुं त्यां मरण थयुं। हवे जे आयुष्य होय 50 वर्षनुं अने मरण थई जाय ए रीते 40 वर्षे
તો એ પ્રકૃતિમાં અન્યાય થઈ ગયો. આયુષ્ય હોય 50 વર્ષનું અને મરણ થાય 60 વર્ષે, તો એ અન્યાય થયો. એટલે જેવા કર્મના ઉદય જેના હતા એ રૂપે એનું થાય, અને એ એના પોતાના ઉદય છે. 9 આતંકવાદીઓને મારી નાખ્યા, કારણ કે એ પકડ્યા એના પહેલા જ એને મારી નાખ્યા. અને એક પકડાઈ ગયો તો એને માર્યો નહીં, એને તો જીવવા દીધો. એને ખવડાવો, પીવરાવો, એને પોલીસ પ્રોટેક્શન આપો, પબ્લિક ન મારી નાખે એના માટે એને એટલું ધ્યાન રાખો. આ બધા તો બહાના છે. ખરેખર તો એમ છે કે જ્યાં સુધી આયુષ્યનો ઉદય હોય એનું મરવાનું ન થાય. આ બધું પોસ્ટપોન કરે છે. એમાં કર્મ થિયોરી મુખ્ય છે, અને કર્મ થિયોરીને આપણે યાદ પણ કરવા માંગતા નથી, કારણ કે આપણે ભવિષ્યના અંદર જીવવા નથી માંગતા, વર્તમાનમાં જીવવું છે. એટલે હું તમને એમ કહું કે અત્યારે તમે ધર્મ કરો, ઘણું પુણ્ય બંધાશે. આ તમે જે પૂજા ભક્તિ વ્રત તપ વાળો ધર્મ, આવતા ભાવમાં તમને ઘણું ધન મળશે. અત્યારે કમાવાનું બંધ કરી દો. તમે કહેશો ના, આજે અમે ઓફિસે તો જરૂર જઈશું, કારણ કે ભવિષ્યના અંદર આપણે જીવવામાં રસ નથી, વર્તમાનમાં પ્રેઝન્ટમાં રિઝલ્ટ જોઈએ છે. અને કર્મ થિયરી પણ એવી છે કે કર્મનું ફળ આપણને વર્તમાનમાં મળે છે. આગમાં હાથ અત્યારે નાખ્યો તો 2 કલાક પછી બળે એમ નહીં, ત્યારે જ બળે છે. આ નિશ્ચયથી તમે જોવું ને કે જે જીવો અત્યારે કર્મ બાંધે છે એનું ફળ પછી ભોગવે છે. આ વાત જો સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ દેખવામાં આવે તો જે સમયે એને ભાવ થયો એ જ સમયે એને કર્મના ફળને ભોગવી લીધું. એટલે કે હિંસાનો ભાવ આવ્યો તો ત્યાં એને એ હિંસાથી જે આકુળતા થઈ, દુઃખ થયું, અંદરમાં બેચેની થઈ, એ હિંસાનું ફળ તાત્કાલિક એ ભોગવી રહ્યો છે કે પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવનો આનંદ નથી લઈ શકતો. એ જ એનું ફળ છે. એટલે આ રીતે તમે જોવો તો જે સમયે ભાવ ભાવ્યો એ જ સમયે ફળ મળ્યું, કારણ કે કર્મ બંધાયા ને એ જે ફળ આપે કદાચ તમારે એને ભોગવવું પણ ન પડે. દાખલા તરીકે અત્યારે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરી, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કર્યો, પૂજા કરી, પુણ્ય બંધાયું. રાત્રે 9 વાગે તમે ઊંઘી ગયા, 10 વાગે પતિ ઘરે પાછા આવ્યા, તમારા માટે એક સરસ કાચનો શોપીસ લઈને આવ્યા છે ગિફ્ટમાં આપવા. 10 વાગે ટેબલ પર મૂક્યો. તમારો પુણ્યનો ઉદય ચાલુ થઈ ગયો છે કે વસ્તુ તમારા ઘરમાં આવી ગઈ છે. 11 વાગે નોકરે એ કાચનો શોપીસ તોડી નાખ્યો. સવારે તમે ઉઠ્યા, તમે શોપીસને જોયો પણ નથી, પણ તમારું પુણ્ય ખાલી થઈ ગયું છે. અને આવી રીતે અનનોઈંગલી અને નોઈંગલી આવા કન્ટિન્યુઅસલી પાપના અને પુણ્યના કર્મ આત્મામાંથી પળે પળે ખાલી થતા હોય છે અને બંધાતા હોય છે. ખાસ વાત એ છે કે કર્મના ફળને ભોગવવા માટે તમારે નજર ત્યાં કરવી જરૂરી નથી. એના ઉપર તમારું અટેન્શન જવું એ જરૂરી નથી. જેમ કે આખું જીવન જીવ્યા, મરણની ઘડી સુધી પણ ત્યાં લક્ષ્ય ન ગયું, ધ્યાન ન ગયું કે મનુષ્ય જીવન કેટલું દુર્લભ છે. તો એનો મતલબ એમ નથી કે પુણ્ય ખાલી નહોતું થયું. આપણું અટેન્શન એના ઉપર જાય કે ન જાય, પુણ્ય તો નિરંતર ફળ આપીને આત્માથી ખાલી થઈ રહ્યું છે, અને એની આપણને મહિમા નથી. કારણ કે એમ લાગે છે કે સહેલાઈથી મળી ગયું છે ને, એટલા માટે. પ્રત્યક્ષ નજરની સામે કોઈ કરેલા એવા પુણ્ય દેખાતા નથી, અને પૂર્વના પુણ્યના ફળને ભોગવે છે. અને તમે એક દ્રષ્ટાંતથી સમજો તો વધારે સહેલાઈથી સમજાઈ શકે. આ એક વર્તમાનનો ભાવ છે, અને આ એક પાસ્ટ લાઈફ.
એટલે કે ગયો ભવ, એક જ હો, ગયા કેટલાય ભવ નહીં, એક જ ભવ, અને આ એક વર્તમાનનો ભવ. એક આતંકવાદીની આ લાઈફ છે, અહીંયા શરૂ થાય છે, અહીંયા પૂરી થાય છે. હવે એ આતંકવાદી મનુષ્ય, દુનિયાનો સૌથી મોટો આતંકવાદી, એને જે આતંકવાદી અત્યારે કઈ ગતિનો જીવ છે? મનુષ્ય ગતિનો જીવ છે. એ મનુષ્ય ગતિના જીવ માટે એને અહીંયા જન્મ લેવા માટે ક્યારે કર્મ બંધાણા હતા? આ ભવમાં, ગયા ભવમાં. અને ગયા ભવમાં પણ ક્યારે? 1/3 બાકી રહ્યું ત્યારે. એટલે કે આ 1/3 પછી તરત જ અહીંથી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. આ 1/3 પૂરું થયું, અહીંની લાઈફ એન્ડ થઈ, એની સ્ટાર્ટ થઈ. અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ હ્યુમન લાઈફ, એના પેલા અહીંયા ભાવ કેવા? દેવ ગતિમાં જન્મ લે એના કરતા પણ મનુષ્ય ગતિના જન્મ લેવો વધારે દુર્લભ કયો. દેવ ગતિમાં તો હજારો વર્ષો સુધીનું જીવન ભોગવે એમ, અને અહીંયા તો આપણું આયુષ્ય કેટલું? તો આના ઉપરથી સમજવું. અને દેવતાઓ પણ જે મનુષ્ય ભવને પ્રાપ્ત કરવા માટે વલખા મારે, ઝંખે છે. હવે આ જગ્યા ઉપર જીવે એવા ભાવ ભાવ્યા હતા, એવા ઊંચા ભાવ ભાવ્યા હતા કે એના કારણે એ મનુષ્ય બને છે. અને આ ભાવોને અને આ આતંકવાદીના ભાવોને જો તો કેટલો કોઈ સંબંધ નથી દેખાતો. પણ આના ઉપર સમજવું કે ભાવો એક ક્ષણમાં અહીંયાથી આવા હતા ને અત્યારે આવા થઈ ગયા, પલટાઈ ગયા. અને આવી રીતે કર્મથી, કર્મોના જ ખેલના લીધે. હા, પણ અહીંયા જે કર્મના ઉદયથી જે ભાવ આવતા હતા, અહીંયા પણ ભાવ આવ્યા. આ બંને કર્મ. પણ આમાં વાત એ બતાવે છે કે આવો બોલવાનો અધિકાર તમને નથી. એટલા માટે કે જેમ ક્રમબદ્ધ પર્યાયનું સમજાતા કે તમારે બોલવાનો અધિકાર નથી, એમ આ કર્મ. આ કોને સમજે છે? કે જે જાણે છે કે અહીંયા જે ભાવ આવ્યા હતા એ કર્મના ઉદયથી આવ્યા હતા, અહીંયા જે ભાવ છે તે કર્મના ઉદયથી છે. આ બંને પ્રકારના કર્મના ઉદયથી આવવા વાળા જે ભાવો છે એ ભાવોથી ચૈતન્ય સ્વભાવી જાણનાર ભગવાન આત્મા બિલકુલ જુદો છે. એને એમાં કઈ નથી એવી જેને દ્રઢ શ્રદ્ધા થઈ છે એવો જીવ આ વાતનો સ્વીકાર કરી શકે, એને અંદરમાં જાણી શકે આ કર્મના ઉદય છે. એ જ્ઞાની છે. સમજાણું? અત્યારે તો એ જ પુરુષાર્થ કે પાપથી બચીને, અશુભથી બચીને, વિષયોના ભોગોથી બચવું, પહેલા તો અત્યારે એ જ છે. પણ આ વાત એના માટે છે કે દરિયાના તરંગો ઉછળે છે અને સામે દર્પણ રાખ્યું છે, અને દરિયો આ તરંગો જેમ ઉછળે છે, દર્પણ આમ નથી થતું. દર્પણ તો સ્થિર જ છે, કારણ કે એ તરંગો જે છે દર્પણના અંદર એકમેક નથી થઈ જતી, નહીં તો દર્પણ પણ હલવા લાગે. એવી રીતે કહે છે કે આત્મામાં જેટલા પણ જે વિકલ્પો આવે છે કે હમણાં હું આમ કરું, હવે હું આમ કરું, હવે હું ધન કમાઈ લઉં, હવે હું આનું સારું કરી નાખું, હવે હું આનું ખરાબ કરી નાખું, હવે હું આમ કરું, એ જે ભાવ એવરી મોમેન્ટ થોટ એક્ટિવિટીઝ જે નિરંતર ચાલુ છે, એ ભાવો આત્માના જ્ઞાન રૂપી દર્પણમાં રિફ્લેક્ટ થાય છે. આત્માના અંદર એવરી મોમેન્ટ આપણને જણાય છે. એક બાજુ ભાવોના તરંગો ઉઠે છે, બીજી બાજુ આત્માનું જ્ઞાન રૂપી દર્પણ. ભાવોના તરંગો દરિયાના મોજા છે, પણ એ ભાવરૂપી તરંગોથી આત્માનું જે જ્ઞાન, નેચર ઓફ નોલેજ, એ ઓલવેઝ સ્ટેડી રહે છે. એનાથી એને કઈ નથી થતું. અને એવો જે જાણનારા આત્માનો સ્વભાવ છે, એ સ્વભાવમાં જે સ્થિત છે એવા જ્ઞાનીઓને હવે પરજ્ઞેયોની અસર થતી નથી. એટલે કે કોઈ પણ ભાવમાં જ્ઞાની જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે છે, ઉદય અનુસાર વિચરે છે, અને જે ભાવોનો સ્વીકાર કરી લે છે એ જીવને તો હવે બહારના સંયોગો બહુ દૂર છે. એનો અર્થ એ કે હવે જ્ઞાનીને એ અસર કરતા નથી. એક સમયે એ જાગૃતિ, બેહોશી નહીં, પૂરેપૂરી જાગૃતિ રે. વર્તમાન પર્યાયમાં કર્મના ઉદયથી જે કંઈ પણ થયું ભૂતકાળમાં, અને કર્મના ઉદયથી જે કંઈ પણ થશે ભવિષ્યમાં, કર્મના ઉદયથી જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે વર્તમાનમાં, આ ત્રિકાળવર્તી કર્મના ઉદયના ભાવોથી જે નિરાળો છે એવો જે જ્ઞાન દર્પણ જ્ઞાન સ્વભાવ,
એની બહાર ક્યાંય પણ પોતાનો ભાવ ન ફેલાય. એટલે આ જાગૃતિ નિરંતર આપણી એ બની રહે. પુરુષાર્થ એનું નામ છે. એનો અર્થ એ નથી કે વ્યવહાર બગડી જાય છે. વ્યવહારની રીતે એ પણ થાય છે, પણ ત્યાં એ જાગૃતિ વર્તે છે. ભૂતકાળનું વાગોળવાનું ને ભવિષ્યની કલ્પનાઓમાં તે આપણે, એટલે કે મૃત્યુની ઘડીએ સૌથી વધારે દુઃખ જે થાય છે, દુઃખ એ વાતનું જ છે. કારણ કે આપણે જીવીએ છીએ એક આશાના બળ પર, ભવિષ્યની કલ્પનાઓના બળ પર. આપણું જે કંઈ પણ સુખ છુપાયેલું છે ભવિષ્યના ઉપર છુપાયેલું છે. હું આમ કરીશું, કાલે આમ કરીશું, કાલ ઉપર આ સુખ અંદરમાં છુપાયેલું છે, કાલ. અને મૃત્યુ એટલે શું કે જેમાં તમારી આજ રહી ગઈ અને કાલ કપાઈ ગઈ. આવતીકાલ રહી જ નહીં. હવે એકલી આજ બાકી રહી, અને આવતીકાલ કપાઈ ગઈ એટલે એને ઝટકો લાગે છે કે આવતીકાલની મારી બધી આશાઓ પણ ગઈ. કારણ કે બધું હતું આવતીકાલ ઉપર. એટલા માટે જ્ઞાની આવતીકાલ ઉપર જીવતા જ નથી, કારણ કે મૃત્યુ આવતીકાલને કાપી નાખનારી છે. એટલે ભેદ જ્ઞાન દરેકે દરેક પળે વર્તે છે. એક મેં બહુ સરસ કથા વાંચી હતી. મિની નામની એક નાની બાળકી, 4 વર્ષની જ, એટલી પ્યારી મિની, અને એના પપ્પા સાથે રહેતી હતી. મમ્મીનો તો સ્વર્ગવાસ થઈ ગયો, અને એટલી પ્યારી પપ્પા બોલતી હતી. આજકાલની છોકરીઓ મોટી થયા પછી નથી બોલતી. ડેડ કહેશે, પપ્પા નહીં કે. પપ્પા કહે તો પપ્પા, કે લિપસ્ટિક ખરાબ થઈ જાય. ડેડ બોલે તો ડેડમાં હોઠ ટચ ન થાય, ડેડ. એટલે પપ્પાથી ડેડ પર આવી ગઈ કે પપ્પા બોલવામાં એને હજી થોડો આગળ જતા પછી પપ્પા કરતી, પપ્પા એને રમાડતા. એકવાર એવું થયું કે 4 વર્ષની મિનીને તાવ આવ્યો, અને બહુ જ તાવ વધતો ગયો. તો સમાજના બધા લોકો આવે છે, ખબર કાઢે છે, અને ડોક્ટર બોલાવ્યા, ઘણું બધું કર્યું, પણ મિનીનો સ્વર્ગવાસ થઈ ગયો. 4 વર્ષની મિની, અને પપ્પા એનું જીવન એવું થઈ ગયું કે બિલકુલ જ તે ઉદાસ જમવાનું છોડી દીધું, પહેરવા ઓઢવાનું છોડી દીધું, ઘરની બહાર નીકળવાનું છોડી દીધું. ક્યાંય ગમે નહીં. કોઈ કે ચાલો બહાર જઈએ, પણ બહાર જવાનું ગમે નહીં. કોઈ સાથે મળવું ગમે નહીં, કોઈને વાત કરવું ગમે નહીં. કોઈ મહેમાન ઘરે આવે તો એના માટે દરવાજો ખોલવાનો ગમે નહીં કે આ ક્યાં આવી ગયા. કારણ કે કઈ ચેન ન પડે કે કોઈ મારી મિનીને પાછી તો લાવવાની નથી. એક રાત સપનું આવ્યું, સપનામાં મિની દેખાણી. મિની સ્વર્ગમાં હતી, પરી બની ગઈ હતી. બીજી એની ઘણી બધી સહેલીઓ, બેનપણીઓ એ ત્યાં સ્વર્ગમાં હતી, અને બધી પરીઓના હાથમાં એક મીણબત્તી હતી. મિનીના હાથમાં પણ મીણબત્તી હતી, પણ બેનપણીઓની મીણબત્તી હતી એ પ્રગટેલી હતી, આની મીણબત્તી ઓલાયેલી હતી. એટલે પપ્પાએ મિનીને પૂછ્યું, બેટા તારી મીણબત્તી કેમ તું પ્રગટાવી નથી લેતી? આ બધામાં કોઈમાં ટચ કરી દે, પ્રગટાવી લે ને. સપનામાં વાત કરતા હતા કે પપ્પા હું થાકી ગઈ, કે આ મીણબત્તી પ્રગટાવીને થાકી ગઈ. કારણ કે જેવી મીણબત્તી પ્રગટાવું છું, તમારા આંસુ આની ઉપર પડે છે, ઓલાઈ જ જાય છે. તમે રડો નહીં પપ્પા, કે બંધ કરી દો ને રડવાનું. આખી સ્ટોરી બહુ લાંબી હતી ને એમાં રહસ્ય ઘણું ઊંડું હતું, પણ હું સારે કહું છું. એ 4 વર્ષની છોકરીએ પણ પપ્પાને કીધું, પપ્પા હવે ભૂતકાળને ભૂલી જાઓ. અઘરું લાગશે જીવનની અંદર, પણ સત્ય તો આ જ છે કે હવે હું તમારી સાથે નથી. આ સત્યનો સ્વીકાર થોડો અઘરો છે, પણ જીવનના અંદર અભ્યાસ કરતા, પ્રયોગ કરતા થઈ શકે એમ છે. એ લપેટાયેલા નહીં હોય તો થઈ શકે એમ છે. એટલા માટે દરેક ક્ષણે અત્યારે હું એવું જીવન જીવવા માંગુ છું કે એક ક્ષણ માટે પણ કોઈ એવી અવસ્થા મારા જીવનમાં મારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય નોલેજમાં ઓબ્જેક્ટ તરીકે સામે આવે, હું એને એક્સેપ્ટ કરું, સ્વીકાર કરું, એનો વિરોધ ન કરું. એટલી તન્મયતાને તલ્લીન થઈને અત્યારનું જીવન જ ન જીવવું, જાગૃતિ પૂર્વકનું જીવન જીવવું, બેહોશી વાળું જીવન ન જીવવું. અને દરેક ક્ષણને હું શ્રેષ્ઠ અને એટલા સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી, પોઝિટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું દરેક સ્થિતિને હું એ રૂપે ઘટિત કરું
મારા જીવનની અંદર જો પગ મારો કામ નથી કરતો તો હું એમ ન સમજુ એવી કમ્પ્લેન ને ફરિયાદ ન કરું કે મારો પગ નથી કામ કરતો. જો બધા જ ફેમિલી મેમ્બર્સ, બધા પરિવારના સદસ્યો ત્યાં ગયા, પાર્ટીમાં ગયા, અત્યારે જલસા કરે છે, હું ઘરે રહી ગઈ, એક ક્ષણ માટે એવો અહેસાસ ન થવો જોઈએ કે હું ઘરે કેમ રહી ગઈ. ધન્ય છે આ ઘડી કે કર્મના ઉદય પણ એટલા મને સાથ આપી રહ્યા છે કે ઘરમાં પડેલા શાસ્ત્ર છે, બેઠા બેઠા વાંચ, પ્રવચન સાંભળ, બેઠા બેઠા. આ પણ ધન્ય ઘડી આવી છે. પગનો દુખાવો તો નિમિત્ત માત્ર છે, બાકી એટલું પોઝિટિવલી એ વિચાર કરીને એક ક્ષણે એ દુખી ન થાય. ઉલટું એમ સમજે કે આ મારા માટે જ તે 99 લોકો પાર્ટીમાં એકઠા થયા છે, હું એક કેમ અહીંયા રહી ગઈ? કારણ કે આ મારા માટે જ આ એક અવસર, પ્રકૃતિએ મારા માટે આ એક વ્યવસ્થા કરી છે. મુનિરાજ જ્યારે આહાર લેવા માટે નીકળે છે ને ત્યારે આવી પ્રતિજ્ઞા લઈને નીકળે છે કે પ્રકૃતિ જો મને સાથ આપે ને તો જ હું આહાર લઈશ. પ્રકૃતિ સાથ આપે તો જ હું આહાર લઈશ. એનો અર્થ એ છે કે પ્રતિજ્ઞાઓ લઈને નીકળે છે કે હું જેને ત્યાં આહાર લેવા જાઉં એ આ જ હોય, એને આવા પ્રકારનું હોય, આહાર આવો હોય, જેને કહેવાય કે પહેલેથી બધા અભિગ્રહો બાંધીને નીકળે છે. અને આ બધું જ સામે પાછું ક્યારેક મળી જાય. આ મળી જાય એ વાતને બતાવે છે કે આખી પ્રકૃતિ એને સપોર્ટ આપવા તૈયાર છે. સમજાણું? આમાં ભગવાન આખી જિંદગી બેહોશીથી જીવ્યા છીએ અને હવે જાગૃતિથી જીવવું છે. બસ એક જ વસ્તુ, જાગૃતિથી જીવવું છે, હવે બેહોશીથી નથી જીવવું. શાસ્ત્રો છે એનો સદુપયોગ કરવાનો છે. પોઝિટિવલી વિચાર કરીને કે હવે તો આ ભગવાન આત્મા, હું પોતે આ જે અવસર મળ્યો છે, આખા જીવનમાં જે કામ નથી કર્યું, અત્યારે તમે વિચાર કરો ને તો આ તમારા 55 વર્ષ કે 50 વર્ષ, આ 60 વર્ષ જીવનના કેવી રીતે વીત્યા તમે જોવો ને, અને કેટલા ફાસ્ટ વીતી ગયા છે. આ અનુભવોને યાદ કરો કે શું શું અનુભવો થયા અને કેવી કેવી રીતે સમય વીતતો ગયો અને કેટલો બેહોશીમાં વીત્યો. કે જે તમને એમાં જીવનમાં સારી યાદો પણ લાગતી હશે કે જીવનની યાદ છે, એ દિવસ પણ શું દિવસો હતા. પણ ખાસ વાત એ સમજવી કે ચૈતન્ય સ્વભાવી આત્માની જાગૃતિ વિનાના એ દિવસો હતા. શું કામના? મેં તમને ક્યારે સ્વામી વિવેકાનંદના જીવનની પણ કથા કહી હોય તો સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે નાના હતા ત્યારે એમના પિતાનો સ્વર્ગવાસ થયો. તેમને તો ચહેરો યાદ નહોતો વિવેકાનંદના પિતાનો. અને ખાસ વાત કે કરજો માથા ઉપર એવો છોડીને ગયા હતા. ખબર છે? માથા ઉપર કરજ છોડીને ગયા હતા સ્વામી વિવેકાનંદ. માં અને દીકરો બંને ઘરમાં, ખાવા માટે પૈસા નહીં હતા, લિમિટેડ. કરજ તો માથા પર ચડેલું જ હતું. ઘરે આવે સ્વામી વિવેકાનંદ, જમવાનું હોય, 2 માંથી 1 જણા જમી શકે, કા માં કા દીકરો, 2 તો જમી શકે એટલું તો હતું નહીં. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ કહીને કહેતા આવીને કે હું જમીને આવ્યો છું, તું જમી લેજે. પોતે જમ્યા ન હોય. અને જતા ત્યાં એમના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ, એમના જીવનની પણ તમે થોડી ચર્ચા અને કથા સાંભળો, ખબર પડે કે આ ચૈતન્યની વાત જો આપણને મળીને આપણે જો ન પલટાયા તો મનુષ્ય ભાવ આમ નામ નીકળી ગયો સપનામાં. ખરેખર આ ભગવાન આ રજકણો જે છે ને, રજકણ તારા રખડ છે જેમ રખડતી રેત, પછી નરભવ ક્યાં મળશે, ચેત નર તું ચેત. આ એક તમે તમારા જે પરમાણુઓ શરીરના અત્યારે ઓળખો છો, ઓળખવાનું નથી. સ્વામી વિવેકાનંદ જયારે પ્રાર્થના ને ભક્તિ કરવા જતા રામકૃષ્ણ પરમહંસ, બધાને ખબર હતી કે આટલો કરજો ચડેલો છે, પોતે એટલા જ દુખી ને ચિંતામાં રહેતા.
એટલે બહુ જ મિત્રોને વાત કરે, બધા મિત્રોએ પછી એકવાર સલાહ આપી કે એક કામ કરો, ગુરુજીને કહી દો ને, રામકૃષ્ણ પરમહંસને કહી દો કે ભાઈ આવી રીતે મારી સ્થિતિ છે, કંઈક મને તમે માર્ગદર્શન આપો કે આ મારે શું કરવું જોઈએ. એટલે ગુરુજીએ કહી દીધું કે એક કામ કરવાનું, સીધી વાત છે કે માની પાસે જઈને આજે ઘરે જઈને કહી દેવાનું કે માં આપણા ઉપર કરજો છે એમ, અને આપણી પાસે ધન નથી અત્યારે, તને ખબર ન હોય તો કહી દો, પપ્પા આ બધું મૂકીને ગયા છે, વારસામાં કરજો આપીને ગયા છે, કહી દેવાનું. રોજ રોજ આવી રીતે અંદરથી બળવું એના કરતા ચોખ્ખું જેવું હોય એવું સામે સ્ટ્રેટ, જેમ તમારો સ્વભાવ કહી દેવાનું. પછી જે છે મોઢા ઉપર કે સારું. સ્વામી વિવેકાનંદ ઘરે ગયા ને માં હતી, ત્યાં જતા માની સામે તો સ્વામી વિવેકાનંદ નું મોઢું સિવાઈ ગયું, કઈ બોલે ચાલે. બીજા દિવસે ગુરુજીએ પૂછ્યું કહ્યું તો કે ના નથી કહ્યું. કેમ? આજે કહી દેજો. આવી રીતે થોડા દિવસ સુધી ચાલતું રહ્યું, ઘરે જઈને કે નહીં. પછી એક દિવસ એવો આવ્યો એટલે ગુરુજી થી રેવાયું નહીં, એટલે ગુરુજી કીધું તમને ખબર નથી આટલા દિવસથી કહું છું, કીધું કે નહીં? આજે તો કહી જ દેજો, કેમ કહેતા નથી તમે? તો પછી જવાબ આપ્યો કે અહીંયા હું ભક્તિ કરું છું, આપ એવી ભક્તિ કરું છું, એવી ભક્તિ કરું છું, અને ભક્તિ કરવામાં ચિત્ત એવું તન્મય થઈ જાય છે કે પોતાને ભક્તિના ધનથી જ પોતાને એવો ધનવાન માનું છું ને, રિયલાઇઝેશન એવું થાય છે કે હું કેટલો ધનવાન છું. ઘરે ગયા પછી મોઢામાંથી નીકળતું જ નથી કે માં આપણે નિર્ધન છીએ. અંદરથી આવવું જોઈએ ને, આ શબ્દ તો નીકળવો જોઈએ ને, નીકળતો જ નથી. કારણ કે અંદરનું ધન અહીંયાથી ઘરે ગયા જાઓ ત્યારે એવું ધન લઈને જાઓ છો. ખરેખર એવું જ છે કે તમારા બહારના જીવનમાં તમારી પાસે કેટલું છે, કોણ છે, મહત્વ નથી. તમે અંદરથી કેટલા, અંદરથી જે ખાલીપો તમારી અંદર નથી ને, અંદરનો ખાલીપો તમારી અંદર ન હોવો જોઈએ. બિલકુલ ભરપૂર રહો તમે અંદરમાં, ક્યાંય પણ ખાલીપણું નથી. હું ભગવાન પોતે પરિપૂર્ણ છું અને મારે હવે નવો સંસાર વધારવો નથી, અને એના માટેનો તો આ એક અવસર મળ્યો છે કે નવો સંસાર ન વધે એના માટે આ અવસર મળ્યો છે. દરેક સમયે ઉદય અનુસારે જે સંયોગો મળે એ સંયોગોનો માત્ર જ્ઞાતા રહો, એ સંયોગોનો માત્ર જ્ઞાતા રહો, અને ઉદય માત્ર જાણીને એમાં કોઈ હર્ષ શોક ના ભાવને જોડવું નહીં. નવો સંસાર ન વધારવાનો એકમાત્ર આ જ ઉપાય છે. જેટલો પણ સમય મળે પોતાના સ્વભાવનું ચિંતન. એટલે આ કર્મ થિયરીમાં કે કર્મના ઉદયથી મળતા સંયોગો, સંયોગો, એ સંયોગોની અંદર એવી તન્મયતા ન જોઈએ. કર્મને અનિત્ય જાણ્યો, આ પણ એના કર્મ હતા, આ પણ એના કર્મ છે. કર્મ કર્મ બંને કર્મ જ છે, પણ કર્મથી જુદો એવો જે ધર્મ છે એ આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ કરવા જ થાય છે. આ વાત હું તમને જયારે બતાવું છું ત્યારે તમારી અંદર એ વાત એવી સ્પર્શે કે હું આત્મા, અને ત્યારે સ્પર્શે જ્યારે તમારા વિષય ભોગોની વૃત્તિઓ તમારી મોડી પડી હોય, તમને અંદરમાં એવું લાગતું હોય ને કે અહીંથી તમારું આ કઈ આ છૂટવાનું છે, એ કઈ મારું છે જ નહીં, અને તમે એટલા અલિપ્ત ભાવે હો, તમને યાદ જ નથી. એવી બહારથી તમે એટલા નિરાળા ને એટલા છૂટા પડી ગયેલા છો, ખબર નથી કે તમે ક્યાં છો. એક એક વસ્તુ ઘરની અંદર જે વસ્તુ તમારે પડેલી છે એ માન્યતાની અંદર અહીંયા જે સ્ટોર કરીને એવી રીતે રાખીને પડેલી છે, એ માન્યતાને જડ મૂળથી દૂર કરવાનો આ સિદ્ધાંત છે. એટલા માટે કર્મ સિદ્ધાંતને ધર્મ સુધી પહોંચવાનું સાધન કહ્યું છે. આ સિદ્ધાંત સમજાતા તે આપણા અંદર કરતાપણાનો જે ભાવ છે એ ભાવ છૂટવા લાગે છે. પહેલી વાત આ થઈ. હવે કાર્મણ વર્ગણા સંબંધી બીજો પ્રશ્ન છે. કાર્મણ વર્ગણા કોને કહે છે? કર્મરૂપ પરિણમી થવા યોગ્ય વર્ગણાઓને કાર્મણ વર્ગણા કહે છે. આ લોકની અંદર આ જે બધા જ મેટર્સ છે
મેટર અને એટમ, આમાં બે છે કે એટમ અને મોલિક્યુલ. આ જે છે ને કે પરમાણુ અને સ્કંધ, એ સ્કંધ અને પરમાણુના બીજા નામ છે. પરમાણુનું નામ છે વર્ગ, આમાં નથી લખ્યું અહીંયા. પરમાણુનું નામ છે વર્ગ અને સ્કંધનું બીજું નામ છે વર્ગણા. વર્ગ, સ્કંધ એટલે વર્ગણા. પરમાણુ એટલે smallest particle of matter which cannot be divided. And collection of two or more than two atoms is called molecule, skandh. Minimum two, maximum infinite. એટલે આપણને જે અત્યારે આ બધું જે આપણને જણાય છે એ બધું તે સ્કંધ છે, પરમાણુ નથી જણાતા. કારણ કે એટલા નાના, એટલે કે સાયન્સ જેને અત્યારે સર્ચ કરે છે કે જેને એટમ કહ્યું, એટમ પછી પણ જેને તે ઇલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન, પ્રોટોન એ બધા જે પાર્ટિકલ્સ છે એ પણ અકોર્ડિંગ ટુ જૈનિઝમ સ્કંધ જ છે, પરમાણુ નથી. આ થયું એક. અને એ જે વર્ગણા છે એ વર્ગણા 22 પ્રકારની છે. એમાંથી 5 વર્ગણા એવી છે જેનો જીવ સાથે સંબંધ થાય છે, મુખ્ય છે. એ 5 વર્ગણાઓમાં કાર્મણ વર્ગણા નામની એક વર્ગણા છે. એને અહીંયા કીધું છે કે જે કર્મ રૂપે પરિણમિત થવા યોગ્ય વર્ગણા, જેને સહેલી ભાષામાં કહીએ તો કર્મ જે છે એ પ્રોડક્ટ છે અને કાર્માણ વર્ગણા છે એ રો મટીરિયલ છે. રો મટીરિયલ જ તે જયારે એ રીતે કન્વર્ટ થઈને પ્રોડક્ટ બને છે, તો એવી રીતે આ કાર્મણ વર્ગણા તે કર્મ રૂપે પરિણમે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન. એક વાત આમાં થોડીક સમજવા જેવી એ છે કે જે મહેમાન આપણા ઘર સુધી જે આવે છે, હવે એનું આવવું અને આપણું અહીંયા ભાવ એને બોલાવવા, અહીંયા કહે છે કે એ આવે છે એની પોતાની યોગ્યતાથી, ઉપાદાન, આ એની શક્તિ. એવી રીતે જે કાર્મણ વર્ગના આત્મા તરફ આવીને આત્મા સાથે બંધાઈ છે એની પોતાની શક્તિ છે કર્મરૂપે પરિણમવાની, અને આત્માના ભાવ એમાં નિમિત્ત છે. જેટલા ભાવથી મહેમાનને આપણે આમંત્રણ આપીએ છીએ એટલા વધારે રોકાય છે. એવી રીતે જેટલા ભાવથી આપણે કર્મ બાંધીએ છીએ એટલા આત્મા સાથે વધારે સમય માટે બંધાઈને રહે છે. અને જેવી રીતે મહેમાન આપણા ઘરે આવતા હોય, આવેલા હોય, તમે તમારા કામમાં વ્યસ્ત રહો, તમે એના ઉપર અટેન્શન લઈને ન જાઓ તો જતા રહે છે, ઘરમાં રહેતા નથી. પછી એવી રીતે આત્મા એટલે પોતાનું કામ જાણવું ને દેખવું. આત્મા જયારે પોતાના મેડિટેશન વગેરે એ ધ્યાનમાં લીન રહે છે ત્યારે કર્મરૂપી મહેમાન પછી આત્મામાંથી નીકળી જાય છે, નવા મહેમાન આવતા નથી. બધે છે જ ને, આપણે જરાક કંઈક કરીએ એટલે તરત ચીટકી જાય. એટલા માટે જ કાર્માણ વર્ગણા એવો કોઈ સ્પેસ નથી આ લોકનો કે જ્યાં ન હોય. પણ કાર્મણ વર્ગણા જે છે એ તો સિદ્ધ ભગવાન જે સિદ્ધશિલા પર બિરાજમાન છે ત્યાં પણ છે, પણ સિદ્ધ ભગવાનને કર્મ બંધાતા નથી કારણ કે ત્યાં રાગ દ્વેષના ભાવોનું નિમિત્ત થતું નથી. સર, આ એક પૂછવું હતું કે તમે આ જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને, કર્તવ્ય છે એનું, અહીંયા જે એને જીવ્યું એને કારણે એનું પ્રેઝન્ટ ટેરરિઝમ કે જે સ્વરૂપ આવ્યું, બરાબર, આગલા જન્મનું ના આવે, આગલા લાસ્ટ જન્મનું જ આવે. ઓનલી લાઈફ 8 કર્મ છે, એમાં લાઈફના જે કર્મ છે, લાઈફ સ્પેન કર્મ, એના માટે એક લાસ્ટ લાઈફ જ તે રિસ્પોન્સિબલ છે. અને બાકીના 7 કર્મ જે છે એ આ લાઈફના પણ હોય, આ લાસ્ટ લાઈફના પણ હોય અને પાસ્ટ કોઈ પણ લાઈફના હોય. આયુ માટે આ લાઈફના પણ રિસ્પોન્સિબલ નથી લાઈફ માટે. એટલે માનો કે તમારું આ ભવનું લાઈફ તમારું 100 વર્ષનું છે, તો 100 વર્ષનું જીવન છે, એના માટે તમે આ ભવમાં સારા કામ કર્યા એટલે 100 વર્ષ જીવ્યા એમ નહીં, અથવા તો થર્ડ લાઈફમાં તમે સારા કર્યા એટલે પણ નહીં, ઓનલી લાસ્ટ લાઈફ, લાસ્ટ વન.
અને અત્યારે માનો કે તમને 50 કરોડ રૂપિયા મળી ગયા, તો 50 કરોડ મળે એનું કારણ એવું પણ બને કે તમે ગઈકાલે તમે કોઈ સારી ભગવાનની ભક્તિ પૂજાને એવું પણ કોઈ કામ કર્યું હોય કે જેના ભાવ સહિત કરવાના કારણે આ લાઈફનું પણ રિઝલ્ટ મળ્યું. પાસ્ટ લાઈફમાંથી પણ હોઈ શકે અને એની લાઈફ પાસ્ટમાં કોઈ પણ એમાંથી હોઈ શકે, થર્ડ ફોર્થ એવી રીતે. પણ એ જે ટેરરિસ્ટ બન્યું એ ટેરરિસ્ટ થવા માટે કોઈ પાસ્ટ લાઈફના નહીં, એના માટે તો કોઈ પણ લાઈફના કર્મ એક જ કે એ હ્યુમન લાઈફ એને મળી, બસ એના માટે ત્યાં લાસ્ટ લાઈફ રિસ્પોન્સિબલ છે. એ ભાવો હ્યુમન લાઈફ માટેના છે. કેવા ભાવ કે કેવા પાપ કર્યા હશે કે ફરીથી આવું થાય છે એમ. એ અને પાછા આ તો મલ્ટિપલ એવી રીતે થતું થતા કારણ કે હજુ પણ પાછું જે પાપ કર્યા એ પાપ તો આવા પેલા કર્યા જ હતા એને, આ કઈ નવા નથી કર્યા, પણ એનો ખેદ ન વર્તે એટલે મલ્ટિપલ થતા જાય. આ કર્મનું થોડું સિદ્ધાંત સમજવા જેવું છે, નહીં તો પછી ઘટવાનો ઉપાય જ નહીં કે પાપ કરે ને પાપ બંધાય, પાપ કરે ને પાપ બંધાય. તો પછી વાત એ છે કે પાપ કર્યા પકડાયા પછી હવે એમ લાગે કે ના હવે તો જીવનમાં ક્યારેય નહીં. એટલે પસ્તાવો. હા, હજી પસ્તાવાથી હજી પશ્ચાતાપ અને એનાથી તે આગળ પ્રાયશ્ચિત, એનાથી આગળ પછી પ્રતિક્રમણ, એક લેવલ કે જા ભાઈ હવે એને કે મને બહુ પસ્તાવો થાય છે, બહુ પસ્તાવો થાય છે, લે તને છોડી મૂક્યો, લે. અને છોડી મૂક્યા પછી પાછું જો ચાલુ થઈ જાય કારણ કે તમે તમારી રીતે સગવડિયું લેશો કે આનું પ્રાયશ્ચિત શું લેવું. એટલે ને જેમ તમને કીધું કે એબોર્શન કરાવ્યું તો એનું પ્રાયશ્ચિત મેં લઈ લીધું. પ્રાયશ્ચિત શું લીધું કે બસ છોકરા માટે થોડુંક દાનમાં પૈસા આપવાના, કે છોકરાનું ઘાત કર્યો એટલે છોકરા માટે પૈસા આપવાના. કીધું એનું નામ પ્રાયશ્ચિત છે. એ બેનને મેં વાત કરી, એનું નામ પ્રાયશ્ચિત નથી. પ્રાયશ્ચિત તો એનું નામ છે કે એ કરવું ક્યારે પડ્યું તમારે, જયારે તમે ભોગ ભોગવ્યા ત્યારે એ સ્થિતિ આવી ને. હવે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો કે આવું તો અઘરું તો થઈ શકતું નથી, અને પેલું પ્રાયશ્ચિત એ લેવું છે. તો નિયમ તો એ છે કે એનું પ્રાયશ્ચિત આવું છે, કારણ કે તમે રિપીટેશન ન થાય એ પ્રાયશ્ચિતમાં બહુ મહત્વનું છે. તો રિપીટેશન ક્યારે નહીં થાય કે જયારે તમે એવા કામ નહીં કરો. એટલે ગુરુની જરૂર છે કે ગુરુ પ્રાયશ્ચિત આપે છે, શિષ્ય પોતાની જાતે નથી લઈ લેતા. પણ એને જે 200 લોકોને માર્યા તો એ 200 લોકોએ કઈક એને કર્યું હશે. હા, કઈક કર્મ, એવા કર્મના ઋણાનુબંધ એ જીવ સાથેના એવા હોય, એ જીવ સાથેના પર્ટિક્યુલર એની સાથેના જ. આ જીવ સાથે મારે બહુ કેટલાય ભાવનો સંબંધ છે. હું મારા જ્ઞાનમાં જાણું છું કેટલાય ભાવનો. ત્યારે મેં એમને ઘણી વાર સમજાવ્યું હતું, પણ ત્યારે તે એમને આ વાત સમજાતી નથી. પ્રવચન સાંભળવા ઓલવેઝ મોડા આવતા હતા. જે છૂટી ગયું હતું પ્રવચનમાં એ બધું અત્યારે આ પૂરું થઈ રહ્યું છે. કનેક્શન બધા સાથે યાદ અને આ જ્ઞાનમાં જણાવવું અલગ વસ્તુ છે, યાદ આવવું અલગ વસ્તુ. આ બધું અનેરું સ્વરૂપ છે. એટલા માટે તો કે આને ઉદય અનુસારે આ જીવ સાથે આ જીવ સાથે આ જીવ સાથે જે પ્રકારના આ આત્માના સંબંધો છે એ ભગવાન ત્યારે આ આમનામ થોડા, આ તો બધું તો બાનું છે, ખાલી બાનું છે. એ તમે અહીંયા ધર્મના ક્લાસમાં બેઠા એક બહાનું છે. આ બધું ખોટું બહાનું છે, બહાનું છે. બાકી તો અધૂરી સાધના રહી ગઈ હતી એને પૂરી કરવા માટે બેઠા છો. તમે સેપરેટ છો, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છો,
તમારું આ કોઈ સાથે કોઈ સંબંધ નહીં. તમે તમારી સાધના અધૂરી રહી ગઈ હતી એને પૂરી કરવા જ બેઠા છો. તમે લેડી તરીકે કે જેન્ટ તરીકે બેઠા છો એ મહત્વનું નથી. અને આવી ઘણી ભ્રમણાઓ આપણને એવી થાય કે, અને મને તો મારા જીવનના અંદર એવા લોકો કે તાઇવાન ને કોરિયા ને ચાઇના ને એવા દેશોની યુનિવર્સિટીમાં કે જે વિદ્યાર્થીઓને ખાલી મળવાનો સમય મળતો હોય 90 સેકન્ડ ને 120 સેકન્ડ પર્સનલ મળવાનો. દરેક વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીમાં 400 સ્ટુડન્ટ હોય, 500 હોય, તો બધાના માટે કેમ અને રોકાવાનું 3 દિવસ હોય, બધાને 2 મિનિટ એવી રીતે કે 1.5 મિનિટ કે જે કઈ વાત કરવી હોય પર્સનલ, તો બધાની એપોઇન્ટમેન્ટ એવી રીતે લીધેલી હોય 90 સેકન્ડની 120 સેકન્ડની એવી રીતે, બધાનાથી વધારે હોય નહીં. પછી જો સ્ટુડન્ટ ઓછા હોય કોલેજમાં કે યુનિવર્સિટીમાં તો પછી વધારે ટાઈમ આપે કે 4 મિનિટ કે 5 મિનિટ, બાકી તો ફિક્સ જ હોય. અને એમાં મોટા ભાગના તો હવે છોકરાઓ એટલા સમજદાર ને ચાલાક થઈ ગયા છે કે 2 મિનિટમાં મારો પર્સનલ નંબર જ માંગે કે પછી વાત કરશું કે વાત શું કરવી કે વાત તો ઘણી કરવી હોય, પણ એવા લોકોને મળતી વખતે એમ લાગે કે આ જીવને માટે મારે અહીંયા કેમ આવવું પડે છે. આ કઈ આવવું નથી પડતું. આ કર્મના ઋણાનુબંધ એ જીવ સાથેના એવા છે. આ બધા જીવોએ પૂર્વે કંઈક કરેલું છે. આ તો કોઈ એવા ઉદયથી એવા દેશમાં જન્મ થઈ ગયો છે, બાકી તો ક્યાંથી એક જંગલી દરિયાનું પ્રાણી એને બાઇટ કરે, માણસ દરિયાના પ્રાણીને બાઇટ કરે તો એ માણસ પ્રાણી મરી જાય, એટલો ઝેરીલો પોતે. માણસ બાઇટ કરે એના બચકો ભરે તો એ જાનવર મરી જાય દરિયાના, સી ફૂડ ને બધું. તો એ લોકો એ વ્યક્તિએ આજ સુધી એનાથી વધારે ઝેરીલા એનિમલ્સ ને બધાને એને ખાધા છે. પોતે એવો ઝેરીલો થઈ ગયો છે. 3 ડિવોર્સ થયા છે એના, 3 પત્ની છોડીને જતી રહી. એનો આર્ટિકલ છાપવામાં આવ્યો હતો અને એ દિવસે જ મારો છાપવામાં આર્ટિકલ હતો આ જાંગાનબુનું સાયા ઉપર. બંનેનો આર્ટિકલ એક જ દિવસે બાજુમાં જ છાપા ઉપર, આ નોન વેજીટેરિયન ઉપર ને ઓલો વેજીટેરિયન, આ 2 આર્ટિકલ એવી રીતે. મેં એનો વાંચ્યો ને એને મારો આર્ટિકલ વાંચ્યો અને ત્યાં મારું લેક્ચર હતું. એ સ્થળ જોઈને એ પોતે ત્યાં આવ્યા. ત્યાં આવ્યા પછી બધું સાંભળ્યું, બેઠા, રૂચ્યું. આ વખતે આખો દિવસ મેં એના માટે આખો દિવસ રાખ્યો છે, એને એક વ્યક્તિ માટે. કારણ કે ગયા વર્ષથી એને આખું જીવનનું નોનવેજ તો છોડ્યું, કંદમૂળ છોડ્યું, રાત્રિ ભોજન છોડી દીધું છે. અત્યારે સાંજના અહીંયા 5 વાગે ને, ત્યાં 5 વાગે મને અહીંયા ફોન આવ્યો, મને કે મેં જમી લીધું. મેં કહું આટલું વહેલું કે આવ્યો તો થોડો ટાઈમ રાત પહેલા થઈ જાય ને એટલે આ બાજુ, એટલે કે પણ એ પોતે પોતાના ટાઈમનું એટલું પરફેક્ટ આવે એની યોગ્યતા. આ લિમિટ મળતા કેટલો ચેન્જ થઈ ગયો. વાત એ છે કે એનો કાળ પહેલેથી બધી તૈયારી હતી. એટલે કહું છું ને તમને જે જ્ઞાનમાં જાણું છું ને, આ સંબંધ આ ભાવનો નથી હો, એ નહીં સમજતા. બાકી તો કઈ નથી. આ બધા જ ખાલી એટલે તો હમણાં કર્મના ઋણાનુબંધની થિયરી આના ઉપર તો કેટલું આમાં આપણું કઈ છે જ નહીં. કોઈ ઓળખાણ નહીં આપણી ક્યાંય. તમે મારું નામ ન સાંભળો, હું તમારું, હું એક નાના ગામમાં રહેનારો એક સાધારણ છોકરો, અને એ તે ઉમરાળા ગામની અંદર નાના ગામમાં કાલે મેં તમને એક લેક્ચર મોકલાવ્યું છે. આવા જે પાણી આ ગ્લાસ જે છે ને, એવા 6 ગ્લાસ લઈને શરબતના હું ઉમરાળાના બસ સ્ટેન્ડમાં બસની અંદર વેચવા જતો હતો. 1 રૂપિયાનો 1 ગ્લાસ લીંબુ શરબત વેચવાનું કામ કરતો હતો. ઠીક છે. એટલે મેં હમણાં ગજપંથામાં વ્યાખ્યાન થયું તેમાં આ વાત ખાસ કહી છે કે એ પણ હતું. અને જાપાનની 7 સ્ટાર હોટલમાં 2.5 લાખ રૂપિયા આપીને એક ભાઈએ મને રોકેલો છે એક રાતના. આ પણ એક ઉદય છે ને એ પણ એક ઉદય હતો.
પણ આમાં હું ક્યાંય નહીં, આમાં આપણું કંઈ ચાલતું જ નથી. આ બધું જ કર્મના ઉદય છે. અને તમે મને મળ્યા છો, આમાં પણ ઉદય જ છે. ખાલી એક ક્ષમતા ભાવ રાખીને યોગ મળ્યો છે એનો સદુપયોગ કરી લો. એ વ્યક્તિએ જે રીતે કરી લીધો અત્યારે કોઈ લેક્ચરમાં એના ત્યાં બેઠું, પણ એ વ્યક્તિએ કારણ કે એનું જે જુસ્સો જોશ એટલો હતો ને કે બધો ડાયવર્ટ થઈ ગયો કે હવે તો નહીં એટલે નહીં જ તે. એ જેટલું, કારણ કે શક્તિ તો પાવર અંદરની સ્ટ્રોંગનેસ તો હતી જ તે, જે કરેજ જે હતી એના અંદર. આ દિશા ચેન્જ થઈ ગઈ, ખાલી દિશા ચેન્જ થઈ ગઈ. ઘરમાં બહુ મોટો ફોટો લગાવી દીધો છે. મેં કહું મારો ફોટો શું કામ લગાવે છે? કે ના, બસ મારું આખું જીવન બદલાઈ ગયું. અત્યારે આખું જીવન બદલાઈ ગયું. છોકરીઓ એના માટે લગ્ન કરવા તૈયાર છે કોઈ, પણ હવે કે મારે નથી કરવા. પેલા 3 તો છોડીને જતી કે મારે કરવા જ નથી. એના બધા કારણો પણ હતા કે આપણી પાસે એટલો અવસર જ ક્યાં છે. અર્ધાંગીની કીધું તો અડધી લાઈફ આપવી પડે, એને કીધું આપણી પાસે ટાઈમ છે એટલો, પોતાના માટે જ ઓછો છે. એટલે કીધું મને હજી બધા પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ યાદ નથી. આખી બુક જે ઇન્ડોનેશિયન લેંગ્વેજમાં મેં લખી છે, જાંગાન બુનુસાયા, એને બધું બાય હાર્ટ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ. પણ જીવન જયારે પલટાવવાનું હોય ને, જે કયા જગ્યાએ કેવા ટાપુની અંદર એક ક્ષણની અંદર ક્યાંથી ક્યાં પલટાઈ જાય છે. અને ભગવાન તમારું પલટવાનું છે ને, એટલે અહીંયા બેઠા છો, બસ બીજું કઈ નહીં. આ તો કાળ પાક્યો છે, કાળ લબ્ધી પાકી છે, યોગ્યતા પાકી છે. એક એક ક્ષણ આપણે વેડફવી નથી. સંસારના ભોગો આખી જિંદગી ભોગવીને જોયા. એટલે મેં તમને પહેલા દિવસે કીધું, તમે મારા માટે પરમાત્મા છો, તમે મારા માટે પરમાત્મા છો. કારણ કે આ જીવ જે છે ને, ખરેખર પામશે. કર્મેશુરા એ ધર્મેશુરા જે છે ને, પામશે. આ ભાવ તો કઈ નથી, આ ભાવનું કશું જ નથી. આ બધું ભવનું છે. નિત્યતાને જે નજરમાં લે છે એને આ વાત સમજાય છે. બાકી તો વિષયના અંદર લપેટાયેલાને તો સમજાય નહીં. એને લાગે આ શું આવું બધું બોલ છો. અંદરથી ઉતરીને જે અંદરમાં આખો, એને આ વાત સમજાય છે. સાચું સ્વરૂપ એવું છે. આ કર્મોની થિયરી એમાં કારમાણ વર્ગણાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું કે કારમાણ વર્ગણાથી કર્મરૂપ જે પરિણમન થયું એ કર્મના ફળમાં આ રીતે યોગ થયો. અસલી ફેમિલી છે આ બધું. આપણે બેઠા આ અસલી પરિવાર છે, પેલું તો નકલી છે. આ આધ્યાત્મિક પરિવાર એટલે આનું નામ છે કે આ એક સાથે, આ ભલે અત્યારે બેસવાનું થાય, પણ તમે અહીંથી ઉભા થયા પછી એક ક્ષણ પણ દિવસમાં એવી ન વીતે કે જ્યાં તમે બેહોશીથી જીવો. બસ આટલું અપનાવજો, કલ્યાણ થશે. લપેટાવાના સ્થાનો ને સાધનો ને નિમિત્તો ઘણા મળશે તમને, કિનારા ઘણા મળશે. ચાલને આજે પાર્ટીમાં જઈ આવીએ, ચાલને આજે આમ કરી આવીએ, ચાલને આજે આમ કરીએ, ઘણા મળશે. ખાસ એ હવે નહીં. એટલે ગઈ વખતથી મેં કીધું છે કે તમારા જેવા જીવને આ બધું શોભે નહીં. આ બધું ઠંડુ ઠંડુ કરીને હવે નિકટકાળમાં જે મોક્ષે જનારા હોય એના માટે આ શોભે નહીં. પરસેવાના રેગાડા ઉતરવા દો. હું જ કરું. વિશેષ નમો અરહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજાયાણમ, નમો લોય સર્વસા.